بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد أخذنا معشر الإخوة والأخوات المقصود بالسنة، وأخذنا أيضا المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، وأخذنا المقصود بالسلف، وأخذنا إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. ونأخذ اليوم جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. Donc mes chers frères et sœurs, jusqu'ici on a vu quoi? On a vu la définition de la sunna, on a vu les différentes appellations par lesquelles sont désignés les gens de la sunna, on a vu la définition de salaf, des pieux prédécesseurs, et on a vu la semaine dernière l'affichage de la foi et la pratique des pieux prédécesseurs et la position des gens de la sunna face aux gens de l'innovation religieuse. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va voir, c'est l'autorisation et la permission en islam de s'affilier au premier de cette communauté, c'est-à-dire les salafs, et de s'appeler donc par abréviation suiveur des salafs. En arabe, salafi. En arabe, salafi. Ou bien salafiyya au féminin. قال المؤلف حفظه الله تعالى: من المعروف أن الدعوة السلفية من المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل، وكذلك الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكذلك الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وهكذا الإمام أبو عبد الله ابن بطة العبكري أو العكبري
وكذلك الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، ثم شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة من بعده رحم الله الجميع، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان، وهو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفي. Donc, il est connu, pour quiconque lit les textes et les écrits anciens et contemporains, que le prêche salafi, c'est-à-dire l'appel au retour à la pratique religieuse des premiers de la communauté, ne date pas d'aujourd'hui. Ceci car la voie des salafs, ou l'islam des salafs, c'est le véritable islam. C'est l'islam du premier jour. C'est la pratique prophétique pure, dénuée de tout ajout ou retrait. Le prêche salafi est un appel au retour de l'islam tel qu'il est descendu du ciel le premier jour sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et reçu en enseignement de sa part par les compagnons qu'Allah les agrée. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que le prêche salafi n'est que vérité et que l'affiliation à celui-ci n'est que vérité. D'ailleurs, les plus grands imams par lesquels ont été ou par lesquels a été marquée l'ère musulmane ou l'histoire musulmane, tous appelés à la voie des salafs. Les plus grands imams par lesquels a été marquée l'ère musulmane et l'histoire musulmane, tous ont appelé à la voie des salafs. Parmi ces imams, on peut citer l'imam Ahmed, ou encore l'imam Ibn Khuzayma, ou encore l'imam Al-Ajurri, ou encore l'imam Ibn Battah Al-Ukbari, ou encore l'imam Al-Asbahani, ou encore l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, et bien plus tard Mohammed Abdul Wahhab, et beaucoup d'autres encore, avant, pendant et après. Tous appelés, ou bien tous avaient un prêche qui tendait vers les premiers de la communauté, leurs croyances et leurs pratiques. Tous puisaient leur religion et leur prêche du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des paroles et de la pratique rapportée par ses héritiers parmi les compagnons, les tabi'in et les élèves de tabi'in, c'est-à-dire les trois premières générations qui sont les meilleures et pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est porté garant en disant les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis celle qui les suit, puis celle qui les suit. Donc sahaba, tabi'in, atba' tabi'in. Naam. Et tous luttaient contre l'innovation religieuse sous toutes ses formes. Si on a compris cela, alors revenons au sujet du jour. L'autorisation ou la permission en islam de s'affilier à la voie des salafs et de s'appeler suiveur des salafs, et en abréviation, ça donne salafi, tout simplement. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال السمعاني: السلفي هي نسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم. وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني هذا: وعرف به جماعة،
يعني المنهج السلفي عرف به جماعة. وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في السير: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا. وقال أيضا عن الإمام الدارقطني: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. قال المؤلف حفظه الله: قلت: وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها، كالشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالته تنبيهات هامة على ما كتبه محمد بن علي الصابوني في صفات الله عز وجل. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah a dit dans ses fatawa: il n'y a aucun reproche à faire à celui qui laisse paraître la croyance et la pratique des salafs et qui s'affilie à eux et qui fait preuve de fierté en cela. Plutôt, il nous est obligatoire d'accepter cela de lui, car la voix des salafs ne peut être que vérité. Fin de citation. Elle ne peut être que vérité car elle est garantie par Allah et son messager. Alayhi salatu salam. Je rappelle qu'Allah dit dans le Coran: les premiers parmi les musulmans de la Mecque et de Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis à la perfection. Allah a agréé d'eux, ils ont agréé de lui, il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement, et voici donc la grande réussite. Et dans le hadith, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis celle qui les suit, puis celle qui les suit. Il dit également, alayhi salatu salam: prenez garde aux innovations religieuses, accrochez-vous, il a dit alayhi salatu salam: quiconque parmi vous, celui parmi vous qui vivra longtemps, verra. Celui parmi vous qui vivra, verra beaucoup de divergences au sein de ma communauté. Accrochez-vous donc à ma pratique, qui est également celle de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y avec les molaires et prenez garde aux innovations religieuses. Donc, la croyance et la pratique des premiers, elle nous est garantie. Elle est garantie. Il n'y a pas d'erreur dedans. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah dit: il n'y a aucun reproche à faire à celui qui laisse paraître la voix des salafs et qui s'y affilie et qui fait preuve de fierté en cela, puisque la voix des salafs ne peut être que vérité. Elle est garantie. Il y a 0% de probabilité d'erreur dedans. En tout cas, de ce qui est croyance et fondement de la religion. Alors si quelqu'un nous demande: oui, mais est-ce que les salafs ont déjà divergé sur certaines choses entre eux? Réponse: oui, mais pas dans les fondements de la religion. C'est pour ça que les gens de la sunna ne considèrent égaré que celui qui contredit l'une des choses sur lesquelles les trois premières générations étaient unanimes sans divergence, malgré les preuves qui lui sont établies. Mais si la divergence elle est dans autre chose que cela, alors bien sûr les gens de la sunna ne le considèrent pas comme égaré. Non. L'imam al-Sam'ani rahimahullah ta'ala dit: Salafi est une affiliation au salaf et un suivi de leur voie et de leur pratique dans tout ce qui est rapporté d'eux. Fin de citation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans certains de ses livres, il décrit également certains adeptes de la sunna en les appelant salafi. Notamment dans son livre Bayan Talbis al-Jahmiyya, dévoilement des ambiguïtés de al-Jahmiyya, ainsi que dans son livre
il n'y a aucune contradiction entre la raison saine et les textes religieux, lorsqu'il parle de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus du trône et au-dessus de la création, et qu'il cite certaines paroles de salaf dans lesquelles ils affirment qu'Allah est élevé au-dessus du trône, il les décrit pour cette parole-là comme étant des salafis, c'est-à-dire comme étant des suiveurs des salafs en cette affirmation-là. Donc il a utilisé ce terme également, c'est pas un terme nouveau. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, je rappelle, a vécu dans le 7e ou 8e siècle de l'ère musulmane. Non. L'imam al-Dhahabi, rahmahullah, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, donc les biographies des vertueux, des célèbres vertueux, il dit, rahmahullah, ce de quoi a besoin celui qui veut mémoriser les textes religieux, c'est d'être vertueux, d'être intelligent et d'être salafi, c'est-à-dire de mémoriser ce qui vient des salafs et de comprendre ces textes-là comme les ont compris les salafs. Non. Fin de citation. Toujours l'imam al-Dhahabi, il dit dans ce livre-là qui est un livre de biographie au pluriel, lorsqu'il parle de l'imam al-Daraqutni, il dit rahimahullah, concernant l'imam al-Daraqutni rahimahullah aussi, cet homme ne s'est jamais enfoncé dans la philosophie ni les débats stériles. Plutôt c'était un salafi. Plutôt c'était un homme qui se tenait à ce qui était rapporté des salafs, c'est-à-dire des premiers de la communauté. Fin de citation. L'auteur, Hafidahullah, nous dit, et à notre époque, de grands savants ont également utilisé ce terme, tel que Cheikh Abdurrahman al-Mu'allami, qui était un grand savant, qui est décédé en 1386. Nous sommes en 1441, je le rappelle. Lui est décédé en 1386. Il a utilisé ce terme salafi dans son livre La voie vers la réforme des croyances. Également parmi les grands savants de notre époque, ou plutôt, naam, de notre époque, on peut dire ça comme ça, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmahullah, notamment dans son livre Tanbihat Hamma, donc quelques remarques importantes concernant le livre de Mohammed Ali al-Sabuni dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il lui réplique à certaines erreurs et il utilise ce terme-là en disant qu'il faut être salafi, notamment dans la croyance. Il ne faut pas être khalafi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une croyance qui émane du présent mais plutôt du passé, plutôt des premiers de cette communauté. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلف والأثر؟ هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، مثلما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة. قال ذلك في محاضرة بعنوان حق المسلم ألقيت بالطائف. وكذلك الشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه مختصر العلو ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية وكتابه التوسل، وكذلك الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة، سئل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ فقال: السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن الناصر الفقيهي، أو شيخ علي بن ناصر فقيهي، ومن علماء المدينة، ما زال حيا حفظه الله، في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري الكتاب الأربعين. فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو من سار على منهاج السلف وطريقتهم.
وقد عد بعض الكتاب المحدثين أو المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية، عد السلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة، طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم كمحمد أبي زهرة ومصطفى الشكعة ومحمد بن سعيد البوطي وغيرهم، وعدوها طائفة مميزة وعرفت بهذا الاسم. وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة، وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل تجددت على عهد ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. ومنهم من يعد المذهب السلفي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي، كالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وسواء صح أن دعاة العودة إلى مذهب السلف هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به، فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو اعترض على إطلاق هذا اللقب عليهم. وأقل ما يقال في جواز التلقب بذلك والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، وما دل عليه هذا الاسم في الأصل فهو إنما مذهب خير صالح، مذهب الحق. ثم إن العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ كما ذكرنا، وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة كما تقدم. Enfin, Cheikh Ben Baz rahimahullah a été questionné comme suite: que dis-tu de celui qui se nomme Salafi ou bien Athari? Est-ce considéré comme une manière de se vanter ou de se mettre en valeur à tort? Et Cheikh Ben Baz rahimahullah de répondre: si cette personne est véridique, si elle est vraiment Salafiyya, si elle suit vraiment les premiers dans sa religiosité, alors il n'y a aucun mal en cela. Car les salafs eux-mêmes le faisaient en disant telle ou telle personne est salafiyya, ou telle personne est athariyya. Et dans certains cas, bien que cela soit une louange de soi ou un éclaircissement sur sa propre droiture, dans certains cas, cette tazkiya, cette louange ou cet éclaircissement sur soi-même peut être obligatoire. Parce que beaucoup de gens, fin de citation, beaucoup de gens, par rapport à l'appellation salafi, se trouvent dans un extrême ou dans un autre, au lieu de se trouver dans le juste milieu, comme dans toute chose d'ailleurs. Alors, ceux qui ne supportent pas ce mot, utilisent par exemple des paroles de savants salafis, comme Cheikh Al-Fawzan, qui blâment le fait de le dire. Cheikh Al-Fawzan ou bien Cheikh Mohammed Aman Jami. Et ceux qui veulent à tout prix le revendiquer à tout va et dans toutes les occasions, haut et fort, que cela soit le bon moment ou non, qu'il est le bon interlocuteur ou non, que cela soit sage ou non de le dire à ce moment-là et à cet endroit-là, eux, ils vont avancer des paroles d'autres savants dans lesquels ils appuient sur l'importance de le revendiquer. Alors qu'en réalité, il est tout à fait possible de concilier entre les deux paroles. Les ulama ne disent pas qu'il faut le dire à tout va, tout comme ils ne disent pas non plus qu'il ne faut jamais le dire, qu'on est salafi. Les ulama, comme Cheikh Mohammed Amal Jami, Cheikh Al-Fawzan et d'autres, disent que s'il n'y a pas d'utilité à dire que tu es salafi, alors il ne faut pas le dire. Remercie Allah d'avoir fait de toi une personne qui suit les premiers et tiens-toi à cela. S'il n'y a pas d'utilité,
comme le fait d'éclaircir ce sur quoi tu es à une personne qui, par exemple, suit la sunna mais elle est méfiante et elle sait pas qui tu es et sur quoi tu es, alors dans ce cas, il n'y a pas de mal à lui dire ne t'inquiète pas mon frère ou ne t'inquiète pas ma sœur, je suis salafi. Ou bien je suis salafi. Voici ma voix et voici mes références, afin de le rassurer ou de la rassurer. Mais dans le cas où il n'y a pas de nécessité, comme on a dit, alors il ne faut pas le dire. Parce que oui, dans ce cas-là, cela peut mener à l'ostentation. Non. Mais dans le cas où il y a nécessité de le dire, comme l'exemple que j'ai cité, alors il faut le dire. Ou comme dans les cas où, par exemple, tu es accusé d'égarement ou accusé de fausseté, qui porte atteinte à ton honneur et à ta religiosité. Alors là, oui, il faut le dire. Et le réclamer, je suis salafi, walhamdulillah, et je me désavoue de bid'a. Et maintenant que je le dis, celui qui ne me croit pas, alors il réglera ses comptes avec Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah. Naam. Donc, il ne faut pas toujours le dire, mais il ne faut pas non plus s'abstenir de le dire à vie. Cela dépend de la situation. Mais être salafi, il faut être salafi. Le musulman n'a pas d'autre choix que d'être salafi, puisque l'islam est descendu du ciel bien avant notre ère. Et la manière de pratiquer le tawhid, la dernière manière de pratiquer le tawhid est celle révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et enseignée à ses compagnons. Donc on n'a pas d'autre choix que de suivre les salafs, qui sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en cela. Donc être salafi, oui, il faut être salafi. Mais il faut distinguer entre être salafi et se désigner verbalement à l'écoute de tous comme étant salafi. Être salafi, il faut l'être, il n'y a pas de doute. Mais le dire, ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes. Maintenant, beaucoup de personnes confondent entre les deux. Oui, mais il a dit que il faut pas le dire. Oui, mais il a dit que il faut le dire. Oui, mais il a dit que... Taïb, commençons par le commencement. Êtes-vous d'accord sur le fait qu'il faut être salafi, qu'il faut suivre le Coran ou le Sunna avec la compréhension des salafs, et qu'il faut être sur tout ce sur quoi étaient unanimes les salafs, et qu'il faut suivre les règles mises en place par les salafs tirées du Coran ou du Sunna, et qu'il faut respecter les références de la Sunna parmi les salafs. Êtes-vous d'accord sur tout ça? Oui. Alors dans ce cas, alhamdulillah, vous êtes d'accord sur le fond. Votre divergence, elle est juste dans dans l'appellation juste. Là, il faut vous mettre d'accord. Est-ce qu'il rejette totalement l'appellation? Ou est-ce qu'il la rejette lorsqu'il n'y a pas de nécessité à la citer? Beaucoup de gens se disputent sur ce sujet-là alors qu'il n'y a pas franchement aucune utilité en cela. C'est une dispute stérile, qui n'apporte aucun bien et qui au final nous détourne de l'essentiel. Wallahu al-musta'an. Taïb, je reviens et je dis. Donc, Cheikh Abdel Salam Suhaimi Hafidahullah continue à citer des savants qui ont utilisé ce terme, qui l'ont tout à fait validé parmi les contemporains, cette fois-ci. Cheikh Mohammed Nasr ad-Din al-Albani rahimahullah, notamment dans son livre Le résumé de l'élévation d'Allah, qui est à la base un livre de l'imam al-Zahabi, mais que lui a résumé. Ou encore, dans l'introduction de l'explication de Tahawiyya, de Cheikh al-Albani aussi. Ou encore, dans son livre Tawassul. Tawassul, les moyens intermédiaires permettant de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, Cheikh al-Albani. Donc dans tous ces livres-là, Cheikh al-Albani stipule clairement le terme salafi, en faisant référence à quiconque suit la croyance et la pratique des premiers de la communauté musulmane, qui sont les salafs. Aussi, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, notamment dans son livre Les réponses bénéfiques, l'Ajub al-Mufid, page 103, il est questionné comme suite. Qu'est-ce que la salafiyya? Et est-il obligatoire de suivre la voie de la salafiyya et de s'y accrocher? Réponse. La salafiyya n'est autre que la voie des salafs, les premiers parmi les compagnons, leurs élèves et les élèves de leurs élèves, c'est-à-dire les 3 premières générations qui sont les meilleures.
autant sur le plan de la croyance que de la compréhension que du comportement. Le musulman se doit donc de suivre cette voie. Fin de citation. Parmi les savants de notre époque aussi, un savant qui est d'ailleurs encore vivant, qui fait partie des grands savants de Médine, Cheikh Ali Nasr Faqihi, notamment dans son livre Al-Fath al-Mubin bil-Raddi ala Naqdi Abdullah al-Ghimari Kitab al-Arba'in. C'est une réplique que le Cheikh a fait à une personne qui s'appelle Abdullah al-Ghimari, qui avait écrit un livre qui s'appelle Al-Arba'in, dans lequel il a commis certaines erreurs, et le Cheikh Ali Nasr Faqihi lui réplique, et il utilise ce terme salafi, en précisant bien qu'il faut être salafi. Donc tous ces savants, ces nobles savants, et d'autres encore, ont utilisé ce terme salafi, et l'ont tout à fait validé. Il n'y a donc aucun mal à s'appeler salafi, ou bien salafiyya, ou bien salafiyin, car la seule chose visée par ce nom, à la base, et c'est le seul sens d'ailleurs, légiféré, c'est la croyance et la pratique des premiers musulmans. Non. Et certains écrivains, dits écrivains musulmans, ont prétendu que la salafiyya n'est autre qu'un mouvement islamique qui a été fondé par certains savants à une certaine époque, qui sont Cheikh al-Islam l'imam Ahmad, et puis cela a été renouvelé par Ibn Taymiyyah, et puis ensuite renouvelé par Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc eux ils disent que la salafiyya elle date de l'imam Ahmad et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Elle date de l'imam Ahmad, puis elle a été renouvelée par Ibn Taymiyyah, puis renouvelée par Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et ils prétendent que le nom salafi, ou bien salafiyya, a été inventé par ces savants-là. Non. Et ils prétendent que la salafiyya, c'est juste un moment de l'histoire et non pas la religion en elle-même. Et parmi les hommes qui prétendent cela, on a un certain Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti. Non. Et tout cela, bien sûr, n'est que mensonge. Comme on l'a expliqué auparavant. On a bien expliqué ce qu'est salafiyya. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Non. Et d'ailleurs, ce terme avait déjà été utilisé, comme on l'a vu tout à l'heure, par des savants bien avant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed rahimahullah lui-même, lorsque il utilise ce terme, il le tire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Khayru salafi ana laki. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima sa fille, je suis le meilleur salaf pour toi. Non. Donc, de plus, ce nom-là ne désigne pas comme chez Ahl al-Bida le nom d'un mouvement particulier, ou d'un parti, ou d'un gourou, ou d'une croyance particulière, ou d'une pratique particulière, ou d'un cercle fermé, ou d'un pacte secret. Non, ce nom fait juste référence aux premiers musulmans, qui sont ceux dont la croyance et la pratique a été garantie et validée par Allah et son messager alayhi salam. Tout simplement. Aussi, disons que ce nom qui est Salafi a été inventé par l'imam Ahmad ou bien Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Disons que, d'accord. Taïb, comment se fait-il que tous les savants venus après eux, parmi les savants de la Sunna, n'aient jamais répliqué à cette chose si c'est une erreur? Imaginons que ce sont eux qui l'ont inventé. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit jamais ma communauté ne s'unira sur un égarement, c'est-à-dire jamais les savants, les véritables savants de ma communauté ne s'uniront sur un égarement, sur une erreur. Plutôt même, ils ont également relayé ce nom et cette désignation. Donc tout ça, ça prouve que c'est tout à fait autorisé et que ce n'est qu'un nom et que tant que celui-ci désigne la vérité, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, ce qui compte, ce ne sont pas les noms, mais plutôt ce à quoi ils font allusion, comme on l'a toujours dit. Hein? Non. Et, donc on a fait le tour, on a plus ou moins traduit tout ce que le Cheikh a dit dans ce chapitre, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.